जनार्तिहन्तु पितृत्वमन्येष्वविचार्यतूर्णम् स्तम्भेऽवतारस्थमनन्यलभ्यम् लक्ष्मीनृसिंहम् शरणम् प्रपद्ये। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षटकोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गेशयतीन्दुना करुणया असौ स्यादिति प्रेक्षितं ख्यातश्रेयनृसिंहकार्यमुनित्पादाम्बुदेन्दीन्दिरं दान्तिक्षान्ति दयादिभिः च गुणैर्भान्तं बुधाग्रेसरम् श्रीमद्रङ्गशठारियोगीन्द्रपतिं श्रेयो निधिं संश्रये। श्रीमत्श्रीरङ्गपत्रीश्वरषठरिपुणा संयमेन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानं ऋजुन्मे नरहरिहृदित्योगिनप्रसादात् प्राज्ञश्रीरङ्गकारिप्रभव इति पतेः प्राप्तलक्ष्मीनृसिंहास्थानं सेवे यतीन्द्रं सकलगुणनिधिं वीररघ्वीच्छटारिं श्रीरङ्गनाथषडकोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीनृसिंहषडजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराट्षडकोपहृद्यं वेदान्तदेशिकेतीन्द्रमहं प्रपद्ये। श्रीमद्रङ्गचटारिसंयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघुद्वाद्यषडजित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदपतं सदेशिकेतेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीण शासनवशं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशिकेतीन्द्रकटाक्षलब्ध त्रय्यन्तसारमनपद्यगुणं बुधाग्र्यं नारायणाद्येति दुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथ इति शेखरमाश्रयामः। श्रीमद्रङ्गचटारिसंयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघुद्वाद्यषडजित्पादारविन्दाश्रयम् ईर्ष्याडम्बविजं सुगणैर्भान्तं महद्वंशं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं कृष्णमार्यं सदा तत्तेन यश्चिरजितेश्वरस्वभावः भोगापवर्गतदुपाय गतिरुदारः सन्दर्शयन्निरविनीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। श्रीकृष्णचित्तपदपङ्कजसङ्गमाय चेतो मम स्पृहयते किमतः परेण नो चेन्ममापीति शेखरभारतीनां भावः कथं भवितुमर्हति वाग्विधेया। விஷ்ணுபுராணம் 3வது அம்சம் 3வது அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கிறோம். அவர் மைத்ரேயர் கேள்வி கேட்டுட்டு வர, பராசரர் அவருக்கு பதில் சொல்லிட்டு வர. இதுல மைத்ரேயர் கேட்கிற 3வது அத்தியாயத்துல மைத்ரேயா கதிதா குருணா சம்யக் பூத சமுத்திராதி சம்ஸ்திதிः सूर्यादीनां च संस्थानं ज्योतिषां च अतिविस्तरां देवादीनां तथा सृष्टिर्ऋषीणां चापि वर्णिता चातुर्वर्ण्यस्य च उत्पत्तिः तिर्यग्योनिगतस्य च ध्रुवप्रह्लादचैतं विस्तराच्च त्वयोदितं मन्वन्तराण्यशेषाणि श्रोतमिच्छाम्यनुक्रमात् मन्वन्तराधिपांश्चैव शत्रदेव पुरोगमान् भवता कथितान् एतात् श्रोतमिच्छाम्यहं गुरो. அவர் கேட்கிறார், இப்போ இத்தனை கதிதா குருனா, இதுவரையில் தேவர் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, குருணா சம்யக்கு பூத சமுத்திராதி சம்ஸ்திதி, அதாவது ஆச்சாரியனாக பூத சமுத்திராதி சம்ஸ்திதி, சமுத்திரங்கள் முதலானவைகளுடைய எல்லாத்தையும் விஸ்தாரமாக தேவர் சாதிச்சது. சூரியனுடைய இருப்பிடம், அந்த ஜோதி, அந்த ஆகாசத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மில்கி வேன்னு சொல்ற மாதிரி அதை பத்தியும், அப்புறம் தேவதைகள், அப்புறம் ரிஷிகளுடைய சிருஷ்டிகள், அப்புறம் 4 வர்ணங்கள், இதையெல்லாம் கீழே 2 அத்தியாயங்கள்லேயும் தெரிஞ்சுட்டோம். துருவ பிரகலாத சரித்தம், துருவனுடைய சரித்தம், பிரகலாதனுடைய சரித்திரம் விஸ்தராத்வயா உதிதம், ரொம்ப விஸ்தாரமாக தேவள் சாதிச்சது. இப்போ மன்வந்தராணி அசேஷாணி சோதமிச்சாமி, இந்த மன்வந்தரங்களை பத்தியும் அத கேட்கணும்னு ஆரம்பிச்சு இதையெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்த. அப்போ இதையெல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த 3வது அத்தியாயத்துல ஆரம்பத்துல கேட்கறச்சே சொல்ற, இதுலேருந்து ஒண்ணு தெரிஞ்சுட்டேன் சுவாமி தேவள், இதையெல்லாம் விஸ்தாரமாக தேவள் சொன்னதுலேருந்து ஒரு விஷயத்த நான் தெரிஞ்சுட்டேன். ஞாதமேதத்து மயா
துவத்தா யதா சர்வமிதம் ஜகத். எவளிடத்துல இருந்து ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுட்டேன்னா, இதம் ஜகத் சர்வம் என்ன அப்படின்னு கேட்டார். விஷ்ணுஹு விஷ்ணோ விஷ்ணுதச்ச ந பரம் வித்யதே ததஹ. இதுல இருந்து என்னன்னு கேட்டா, இந்த சகல பிரபஞ்சமும் சாட்சாத் பகவான் விஷ்ணுவனுடைய ஸ்வரூபம்தான். விஷ்ணுஹு விஷ்ணோ விஷ்ணுதச்ச ந பரம் வித்ய, அதை காட்டிலும் ஒன்னும் வேற எதுவும் தனியாக இந்த லோகத்துல இல்லை அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சுட்டேன். ஏதத்து சோதமிச்சாமி வியஸ்தா வேதா மகாத்மனா வேதவியாச ஸ்வரூபேன யதாதேன யுகே யுகே. அப்போ இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஒரு யுகத்திலேயும் சாட்சாத் அந்த பகவானே வியாசரூபமாக வந்து அந்த வேதங்களை எல்லாம் விபஜனம் பண்ணினார். சொல்றார், வேதவியாச ஸ்வரூபேன யதா தேன தேன விஷ்ணுனா, அந்த பகவானாகிய விஷ்ணுவால் யுகம் தோறும் எஸ்மின் எஸ்மின் யுகே வியாசோ யோ ஆசீன் மகாமனே தம் தம் மாம் ஆச்சக்ஷு பகவான் சாகாபேதாம்ச்ச மே வத. அவர் ஒரு யுகத்திலையும் எப்படி வேதவியாசராக தோன்றினார், அந்த வேதவியாசராக தோன்றி வேதங்களை எல்லாம் எப்படி பிரித்தார். அதாவது வேதவியாசர் வேதவியாசர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்தான விசேஷம். அந்த வேதத்தை வியாசரம் பண்ணார்னு கேட்டா பகுத்து கொடுத்தவர். இது இப்படின்றது வேதங்களை எல்லாம் பகுத்து இது இந்த சாக்கைகள்னு பிரிச்சு கொடுத்ததுக்கு தான் வேதவியாசர்னு பேர். ஆஹா, வேதவியாசர் ஏன்னா வியாசாய விஷ்ணு ரூபாயன்னு தான் சொல்றோம். வியாசருங்கிறவர் சாட்சாத் பகவானுடைய அம்சமாக அவதாரம் பண்ணினவர். இவர் ஒரு யுகத்திலேயும் எப்படி வியாசராக தோன்றி இந்த வேதங்களை எல்லாம் பகுத்து கொடுத்தார் அப்படிங்கிறத கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் கேட்டார். அதுக்கு பராசரர் பதில் சொல்றார், வேத துருமஸ்ய மைத்ரேய சாகாபேதா சஹஸ்ரஷா ந சக்யா விஸ்தராத் வக்தும் சங்கேபேன ஸ்ருணுஷ்வதம். இந்த வேதம்ங்கிற துருமம்னா பெரிய மரம், பெரிய விருட்சம். வேதம்ங்கிற பெரிய மரத்துக்கு ஆயிரக்கணக்கான கிளைகள்லாம் இருக்கு. சாகாபேதாக சஹஸ்ரஷா, ஆயிரக்கணக்கான சாக்கைகள் எல்லாம் அந்த வேதமாகிற மரத்துக்கு உண்டு. நசக்யா விஸ்தராத் பக்தும், அதை ரொம்ப விஸ்தாரமாக சொல்லணும்னு பார்த்தா அது சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம், சொல்ல முடியாது. ஆகையினால சங்கேபேன ஸ்ருணுஷ்வ தம், அதை நான் உமக்கு சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன். வேதத்தை முழுக்க சொல்லணும்னு ஆரம்பிச்சா அது சொல்றதுங்கிறது சாத்தியமில்லை. அத அவ்வளவு வேதங்கள் இருக்கு. ஆனா இப்ப நமக்கு கிடைக்கிற வேதங்கள் ரொம்பவும் சொல்பமானது. அதையெல்லாம் அத்தியனம் பண்ணாததுனால அந்த வேதங்கள் எல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுது. அதையெல்லாம் உனக்கு சுருக்கமாக சொல்றேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு சொல்ற. அதுல ஒரு சொல்ற வேதவியாசர் அப்படிங்கிறவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்தான விசேஷம். ஒரு யுகத்திலையும் வேதங்கள்லாம் மறைஞ்சு போற சமயத்துல திருப்பி அதையெல்லாம் மீட்டு அந்த வேதங்களை எல்லாம் பகுத்து கொடுக்கிறார்னு சொல்ற. துவாபரே துவாபரே விஷ்ணு வியாசரூபி மகாமனே வேதமேகம் சுபகுதா குருதே ஜகதோ ஹிதா. அதாவது வியாசராக எந்த யுகத்துல அவதாரம் பண்றாருன்னு கேட்டா துவாபர யுகத்துல சொல்ற. துவாபரே துவாபரே, ஒரு துவாபர யுகத்திலும் விஷ்ணு வியாசரூபி மகாமனே, சாட்சாத் பகவான் வியாசராக அவதாரம் பண்ணுகிறார். வேதமேகம் சுபகுதா குருதே ஜகதோ ஹிதா, அந்த ஒரே வேதத்தை பலவாறாக பிரித்து அந்த அவரவர்களுடைய மனுஷர்களுடைய வீரியம் தேஜஸ் பலம் இதெல்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிட்டு, மனுஷர்களுடைய சக்தியெல்லாம் குறைஞ்சு போறதுனால அந்த ஜீவராசிகள் அவர்களுடைய க்ஷேமத்தை உத்தேசித்து அந்த வேதங்களை எல்லாம் மறுபடியும் பிரகாசப்படுத்துறார். அழகா சொல்ற, அல்பம் மனுஷியானாம் அவேக்ஷதா, மனுஷர்களுடைய வீரியம் தேஜஸ் பலம்
இது எல்லாம் இருக்க இருக்க குறைஞ்சுட்டே போறது. அந்த குறைய குறைய இவர்களுடைய க்ஷேமத்தை, அதாவது ஹிதாய சர்வபூதானாம் வேத வேதான் கரோதி சகா, அந்த ஜகத்தினுடைய ஹிதம் சகல ஜீவராசிகளுடைய ஹிதத்தை உத்தேசித்து அந்த வேதங்களை அவர் பல பாகங்களாக பிரித்து அனுகிரகிக்கிறார். இப்போ வேதத்துல பார்க்கலாம், இப்ப ரிக்வேதத்துல வர மந்திரங்களே யஜுர்வேதத்திலேயே இருக்கும், சாம வேதத்திலேயும் இருக்கும். சில மந்திரங்கள்லாம் 4 வேதத்திலேயும் வரும். ஆனா ஏன் பிரிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா அதுல ஸ்வர வித்தியாசங்கள் இருக்கும். அதுக்கு உண்டான ஒரு பர்பஸ், பிரயோஜனம் வேறையாக இருக்கும். இப்ப ஷாக்கையில இருந்தா அது வேற மாதிரி. ஏன்னா ஒரு கிரியைன்னு எடுத்துட்டா அதுல 4 வேதத்துக்கும் அந்த இடத்துல காரியம் இருக்கும். அந்த 4 வேதத்தை இருக்கிறச்சே என்னென்னார் இந்த வேதத்தை சொல்லணும், என்னென்ன சுரத்துல சொல்லணும் அப்படிங்கிறதாக அதையெல்லாம் பிரிச்சு கொடுத்திருக்கார் அவர். அதான் ஏகம் வேதம் பகுதா குருதே ஜகதோ ஹிதா, ஜகத்தினுடைய ஹிதத்தை உத்தேசித்து ஒரே வேதத்தை பலவாறாக பிரிக்கிறார். அதுக்கு என்ன காரணம்? ஹிதாய சர்வபூதானாம் வேத வேதான் கரோதி சகா, சகல ஜீவராசிகளுடைய க்ஷேமத்தை உத்தேசிச்சுதான் பகவான் அந்த மாதிரி வேதத்தை பகுத்தார். பாஷ்யக்காரர் சொல்ற போது அசேஷ ஜகத்ஹித அனுசாசன ஸ்ருதின்னு சாதிக்கும். சகல பிரபஞ்சத்துக்கும் ஹிதத்தையே சொல்ல வந்ததுதான் வேதம். அப்போ பகவான் ஒரு அந்த துவாபர யுகத்திலேயும் அவதரித்து இந்த வேதம், ஏன்னா அப்போ குறைஞ்சு போயிட்டு மீது 2 யுகத்துல அவளுக்கு ஜனங்களுக்கு இந்த சக்தியோ பலமோ நிறைய இருந்து, அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா தர்மம் ஸ்திரமாக இருந்து. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தர்மம் ஸ்திரமாக இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஜனங்களுடைய வீரியம், தேஜஸ், சக்தி, அப்புறம் ஆயுஷ் எல்லாமே அதிகரிக்கும். அத தர்மம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நிறைய பூர்த்தியாக இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு எல்லாருக்குமே ஹிதம் உண்டாகும் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனால இப்போ குறைய குறைய அவர் துவாபர யுகத்துல அவதாரம் பண்ணி வேதங்களை எல்லாம் தொகுத்து கொடுக்கிறார். யயா அசௌ குருதே தன்பா வேதமேகம் பிரதக் பிரபு வேதவியாசாபிதானாத்து சாச்ச மூர்த்தி மது த்விபஹா. அப்போ அந்த பகவான் எந்த சரீரத்துல ஆவிர்பவிச்சு வேதத்தை பிரிக்கிறாரோ அந்த சரீரத்துக்கு வேதவியாசர் அப்படின்னு பெயர். இதுல என்ன ஏற்படுறதுன்னு கேட்டா பகவானுடைய அந்த ஒரு ஷாட்குண்ய பூர்த்தியோட இருக்கக்கூடிய ஒரு திவ்ய மங்கள விக்கிரகம் அப்படிங்கிறது ஒரு சரீரத்துல ஆவிர்பவிக்கும். அப்போ அந்த சரீரம் பகவானுடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப வியாசர் இருக்காரு சொன்னா இப்ப வியாசர் எங்க இருக்கார் அப்படின்னா அவர் சிரஞ்சீவியா இருக்கார். அந்த ஒரு துவாபர யுகத்துல அந்த சரீரத்துல அவர் கிருஷ்ணத்வைபாயனருடைய சரீரத்துல அங்க வேதவியாசராக ஆவிர்பாவமாகி அதையெல்லாம் பகுத்து கொடுத்தார். அப்போ வேத எந்த சொல்றார், யயா அசௌ தன்வா குருதே, தனுனா சரீரம், எந்த சரீரத்தை எடுத்து வேதமேகம் ஒரே வேதத்தை தனித்தனியாக பிரித்து அந்த சரீரத்துக்கு என்ன பேருன்னு கேட்டா வேதவியாச அபிதானாத்து சாச்ச மூர்த்தி, அது சாட்சாத் பகவானுடைய அவதாரமே தான். மதுத்விபா மூர்த்தி யஸ்மின் மன்வந்தரே வியாசா ஏ ஏ ஸ்யுஹு தான் நிபோதமே யதாச்ச வேதா சாகானாம் வியாசேன கிரியதே முனே. எந்த மன்வந்தரத்துல யாரெல்லாம் வேதவியாசராக அவதாரம் பண்ணினார்கள், அவ எந்தெந்த மாதிரி சாக்கைகளை எல்லாம் பிரிச்சார்கள் அப்படிங்கிறத நான் உமக்கு சொல்லுகிறேன். நாம வேதம்னு சொல்றோம், வேதாத்தியனம் பண்றோம். வேதாத்தியனம் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப சிரமம். அதுவும் பூர்த்தியா சலக்ஷண கணபாட்டின்னு சொல்லுவோம். அந்த பூர்த்தியாக அத்தியனம் பண்றதுன்னு கேட்டா ரொம்ப அசாத்தியம். எவ்வளவோ இப்ப கணபாட்டிகள், எவ்வளவோ மகான்கள் இந்த வேதத்தை எல்லாம் பூர்த்தியாக தெரிந்து கொண்டு பாராயணம் பண்ணுகிறார்களோ அவளுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு அஞ்சலியை பண்ணணும்.
இதுக்காக எவ்வளவோ மகான்கள் இந்த வேதத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக பல பாடசாலைகளை எல்லாம் ஏற்படுத்தி அதையெல்லாம் ரட்சிக்கிறார். அந்த மகான்களுக்கெல்லாம் யாரும் ஒரு கைமாறு பண்ண முடியாது. அவளையெல்லாம் நிந்திக்காமல், அவளுக்கு கொடுக்கறோமோ இல்லையோ அவளையெல்லாம் தூஷிக்காம அவளுக்கு நாம எவ்வளவு சகாயம் பண்ணணுமோ அவ்வளவு சகாயம் பண்ணணும். இந்த மாதிரி வேத பாடசாலைகள் இதையெல்லாம் பண்றவாளுக்கு பெரிய அஞ்சலி பண்ணணும். அப்போ சொல்றார், எஸ்மின் மன்வந்தரே வியாசா ஏ சிஹு தான் நிபோதமே. எந்தெந்த மன்வந்தரத்துல யாரெல்லாம் வியாசர்களாக ஆனார்களோ அவர்களை பற்றி நான் சொல்லுகிறேன். யதாச்ச வேதஹா சாக்கானம் வியாசேன கிரியதே முனே. அவர் இந்த வேதங்களுடைய சாக்கைகளை எல்லாம் எப்படி பிரித்தாருங்கிறதையும் சொல்லுகிறேன். அத சொல்ற, அஷ்டாவிம்சதி கிருத்வோ வை வேதோ வியஸ்தோ மகர்ஷிவிஹி வைவஸ்வதே அந்தரே தஸ்மின் துவாபரேஷு புனః புனः. சொல்ற, எந்த உபன்யாசரை அப்புறம் கூப்பிட்டுமா? அதாவது எந்த வைவஸ்வத மன்வந்தரத்துல ஒரு ஒரு எந்தெந்த துவாபர யுகத்திலேயும் ஒரு பிரிச்சார்கள். வைவஸ்வத மன்வந்தரத்திலேயும் ஒரு மன்வந்தரத்துல 4 யுகங்கள். அந்த வைவஸ்வத மனோன்னு ஆரம்பிச்சாரோ இல்லையோ, அந்த அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்று வரையில் இதெல்லாம் எத்தனை தரம் இந்த மாதிரி வேதங்களை பிரிச்சிருக்காருன்னு கேட்டா 28 தரம் அந்த மாதிரி வேதத்தை விபாகம் பண்ணி இருக்காரு. சொல்ற, ஒரு அஷ்டாவிம்சதி கிருத்வோ வை வேதோ வியஸ்தோ மகர்ஷிவிஹி வைவஸ்வதே அந்தரே தஸ்மின் துவாபரேஷு புனః புனः. அந்த எந்த வைவஸ்வத மன்வந்தரத்திலே ஒரு துவாபர யுகத்திலேயும் தோன்றி இந்த மாதிரி வேதங்களை பகுத்தார்னு கேட்டா, அது மாதிரி 28 தரம் அந்த மாதிரி பகுத்திருக்காரா. வியாசராக தோன்றி பகவான் வேதங்களை 28 தரம் இந்த மாதிரி விபாகம் பண்ணியிருக்காராம் இதுவரையில். அவ்வளவு கணக்கு சொல்றார் அவர். அஷ்டாவிம்சதி கிருத்வோ வை வேதோ வியஸ்தோ மகர்ஷிவிஹி வைவஸ்வதே அன்வந்தரே தஸ்மின் துவாபரேஷு புனః புனः வேதவியாசா வியதீதா ஏ ஹி அஷ்டாவிம்சதி சப்தம சதுர்தா யைஹி கிருதः வேதோ துவாபரேஷு புனః புனः. எந்த வியாசர்கள் எல்லாம் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த துவாபர யுகத்தில் தோன்றி வேதத்தை 4ஆக பிரித்தார்களோ அந்த 28 வியாசர்களை பத்தியும் ஏன்னா 28 தரம் பிரிச்சார்னு கேட்டா 28 தரம் வியாசராக அவதாரம் பண்ணி இருக்கார் பகவான். சொல்ற, வேதவியாசா வியதீதா ஏ அஷ்டாவிம்சதி சத்தமா. இது மாதிரி 28 வியாசர்கள் வேதவியாசர்கள் தோன்றி பிரிச்சிருக்கா. சதுர்தா எய்ஹி கிருதோவே துவாபரேஷு புனః புனः. துவாபர யுகத்தில் தோன்றி மறுபடியும் இதை 4ஆக பிரித்து பண்ணார்களோ அவளை பத்தியெல்லாம் நான் நமக்கு இப்போ விஸ்தாரமாக சொல்ல போகிறேன் சொல்ற. அப்புறம் துவாபரே பிரதமே வியஸ்தா ஸ்வயம் வேத ஸ்வயம்புவா द्वितीये द्वापरे चैव वेदव्यासः प्रजापति. சொல்ற, முதல் துவாபர யுகத்துல யார் வந்தா அப்படின்னு கேட்டா பிரம்மாவே வேதவியாசராக தோன்றினார். சொல்ற, துவாபரே பிரதமே வியஸ்தா ஸ்வயம் வேதா ஸ்வயம்புவா. ஸ்வயம்புன்னு கேட்டா பிரம்மாவுக்கு பேர். அந்த பிரம்மாவே வேதவியாசராக. சார் அவளை அப்புறம் கூப்பிட்டமா சார், உபன்யாசத்துல இருக்கேன், கூப்பிடுறேன். அந்த முதல் துவாபர யுகத்துல சாட்சாத் பிரம்மதேவனே வேதவியாசராக தோன்றி பண்ணார். द्वितीये द्वापरे चैव वेदव्यासः प्रजापति. அந்த 2வது துவாபர யுகத்தில் பிரஜாபதி வியாசராக தோன்றினார். तृतीये च उशना व्यासः चतुर्थे च बृहस्पति. அந்த 3வதுல சுக்ராச்சாரியரும்
நான்காவதுல ப்ரஹஸ்பதியும். உஷனான்னா அவருக்கு அந்த ப்ரஹஸ்பதிக்கு பேர், சுக்ராச்சாரியருக்கு உஷனர்னு பேர். சொல்ற த்விதீயே மனுர் வியாசா பிரம்மா மனும் உவாச்ச இதம் வேதான் வியஸ்த பிரஜாபதே இது வாயுக்தே. பிரமாணத்தை எடுத்து காட்டுற எங்களால் இதுல வியாக்கியானத்துல உத்தமாதி சதுஷ்கஸ்ய புராணாந்தர பிரசித்தானி ஹரியாத்மாதி நாமாந்தராணி இன்னும் பலவித பெயர்களோடு சொல்றது. அப்போ சுக்கராச்சாரியர், நாலாவதுல ப்ரஹஸ்பதியும், ஐந்தாவதுல சூரியனும் சூரிய தேவனும், ஆறாவதுல யமனும் வியாசர்கள். சொல்ற சப்தமேச்ச ததைவ இந்திரஹா வசிஷ்ட அஷ்டமே ஸ்மிருதா சாரஸ்வதஸ்ச நவமே திரிதாமா தசமே ஸ்மிருதா. ஏழாவது துவாபர யுகத்தில் இந்திரன் வேதவியாசராகவும், எட்டாவதுல வசிஷ்டர் வேதவியாசராகவும், ஒன்பதாவதுல சாரஸ்வதரும், பத்தாவதுல திரிதாமா दशमे स्मृता एकादशे तु त्रिशिको भरद्वाजस्ततः परः त्रयोदशे च अंतरिक्षो वर्णी चापि चतुर्दशे. அப்போ அந்த ஒன்பதாவதுல சாரஸ்வதர், பத்தாவதுல திரிதாமான்னு சொன்னோம், 11ல திரிசிகரம், 12ல பாரத்வாஜர், 13வதுல அந்தரிக்ஷர், 14வதுல வர்ணி அப்படிங்கிறவர் எல்லாம் சொல்றார். அப்போ ஏகாதசேக்கு திரிசுகோ பரத்வாஜ ததப்பரஹ திரையோதசேச்ச அந்தரிக்ஷோ வர்ணி சாபி சதுர்தசே த்ரை ஆருணः பஞ்சதசே ஷோடசே து தனஞ்சயः ருத்துஞ்சயः சப்ததசே ததூர்தம் ச ஜயஸ்மிருதः. அதுல இந்த ஒரு 15ல சொல்ற த்ரையாருணஹா பஞ்சதசே, 15ல த்ரையாருணர்னும், 16வதுல தனஞ்சயரும், 17ல கிருத்துஞ்சயர், 18ல ஜெயர் அப்படிங்கிறவர்கள் எல்லாருமே வேதவியாசராக ஆகிறார்கள். ततो व्यासो भरद्वाजो भरद्वाजाच्च गौतमा गौतमाद उत्तरो व्यासो हर्यात्मा यो अभिधीयते. அதுல சொல்ற 19வதுல பரத்வாஜரும், அவருக்கு அப்புறம் கௌதமரும், அவருக்கு அப்புறம் ஹர்யாத்மாவும் வியாசராக ஆவார்கள். அவ்வளவு தூரம் சொல்றாரு. கௌதமஸ்தः व्यासो हर्यात्मा अथ हर्यात्मनान्ते च स्मृतो वाजश्रवा मुनिः सोम शुष्कायनः तस्मात् तणबिन्दुः इति स्मृतः. அதுக்கப்புறம் சொல்ற ஹர்யாத்மாவுக்கு அப்புறம் வாஜஸ்ரவஸ் அப்படிங்கிறவர் வியாசர், அவருக்கு அப்புறம் சோமகக்ஷ்மர் அப்படின்றவர் திருணபிந்து 23வது வியாசர். அதுக்கப்புறம் அந்த பிருகு வம்சத்துல வந்திருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் ருக்ஷா அபூத் பார்கவः தஸ்மாத் வால்மீகிः யோ அபிதீயதே தஸ்மாத் அஸ்மத்பிதா சக்திः வியாசः தஸ்மாத் அகம் முனே. அதுக்கு அந்த பிருகு வம்சத்துல வந்திருக்கக்கூடியவரான ருக்ஷன் வியாசர், இவரை இந்த வால்மீகின்னு கூப்பிடுவாராம். அவளுக்கு சொல்ற ரிக்ஷா அபூத் பார்கவா தஸ்மாத் வால்மீகி யோ அபிதீயதே. அவருக்கு வால்மீகி அப்படிங்கிற பெயரும் உண்டு, ருக்ஷர் அப்படிங்கிறவருக்கு. அவர் வேதவியாசர். அதே மாதிரி 26ல ஒரு என்னுடைய தகப்பனாராக இருக்கக்கூடியவர் சக்தி. அதுல சொல்ற தஸ்மாத் அஸ்மத்பிதா சக்தி வியாசா. அதுக்கப்புறம் நான் வேதவியாசராக ஆகிறேன். தஸ்மாத் அகம் முனே. அதுல இருந்து அவருக்கு அப்புறம் நான் வியாசராக ஆகிறேன். ஜாதுகர்ணோ அபவன் மத்தஹ கிருஷ்ணத்வைபாயனஸ்ததஹ.
எனக்கு அப்புறம் ஜாதுகர்ணர் அப்படிங்கிறவர் 27வது வியாசர், 28வதாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய குமாரன் கிருஷ்ணத்வைபாயனர் வியாசர் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ ஜாதுகர்ணோ அபவன் மத்தஹா கிருஷ்ணத்வைபாயனஸ்ததஹ அஷ்டாவிம்சதிஹி இது ஏதே வேதவியாசாக பிரகீர்த்திதாக. இப்போ இவா எல்லாரும் 28 வேதவியாசர்களாக காலங்காலமா வந்துட்டு இருக்கிறவர்கள். இவா எல்லாருமே அந்த துவாபர யுகத்துல தோன்றி அந்த வேதத்தை 4ஆக பிரிக்கிறார்கள். ஏகோ வேதா சதுர்தாது தைஹி கிருதோ துவாபராதிஷு. துவாபரத்தினுடைய ஆரம்பத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த வேதங்களை 4ஆக பகுத்து கொடுக்கிறார்கள். அப்போ அந்த வேதம் என்ன மாதிரி ஸ்வரூபத்துல இருக்கும்? பவிஷ்யே துவாபரே சாபி திரௌணி வியாசோ பவிஷ்யதி விதீதே மம புத்திரே அஸ்மின் கிருஷ்ணத்வைபாயனே முனே. சொல்ற இந்த வரக்கூடிய காலத்துல எல்லாம் இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய வியாசருக்கு பிற்பாடு வரக்கூடிய அந்த துவாபர யுகத்துல திரௌணின்னா துரோணருடைய புத்திரராக இருக்கக்கூடிய அஸ்வத்தாமா வேதவியாசராக வருவார். திரௌணி வியாசோ பவிஷ்யதி. இதுக்கப்புறம் அவரை வரப்போறார். விதீதே மம புத்திரே அஸ்மின் கிருஷ்ணத்வைபாயனே. என்னுடைய குமாரனுக்கு அப்புறம் அவர் வேதவியாசராக ஆவார். பிரணவாவஸ்திதம் நித்யம் பூர் புவ சுவர் இதி யதே இதி ஈர்யதே ருக்யஜு சாம அதர்வாணோ எத்தஸ்மை பிரம்மணே நமஹா. இப்போ இந்த வேதமானது என்ன ஸ்வரூபத்துல இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, அந்த பிரணவ ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியது வேதம். அழகா சொல்றா இருக்கோ, அந்த பிரணவா அவஸ்திதம் நித்தியம். அத சொல்ற பிரணவா அவஸ்திதம். அந்த பிரணவம், பிரணவத்துக்கு அப்புறம் வியாகிருதி திரயம், அத சொல்ற நித்தியம். பூர்புவ சுவர் இது ஈரியதே. அந்த வேதமானது பிரணவஸ்வரூபமாகவும் அந்த ஒரு அந்த சொல்ற பிருகத் பிரம்மணத்வே உபபாதயதி பிரணவ அவஸ்திதம் வியாகிருதி திரயம் ருகாதி சதுஷ்டயம் ச பிரணவ அவஸ்திதம் ஈர்யதே இது யாவது தஸ்மாத் சப்தாத்மனே தஸ்மை பிரம்மணே நமஹா இது அன்பயா. இப்போ அந்த பிரம்மஸ்வரூபமானது பிரணவ வடிவமாக இருக்கக்கூடியது. அந்த பிரம்மஸ்வரூபம்ங்கிறது பிரணவ வடிவமானது. அது அழகா சொல்ற. இந்த இந்த பிரணவம்ங்கிறது உச்சரிக்கப்படுற போது அது விஸ்தாரத்தை அடையிறது. சொல்ற தஸ்மை பிரம்மணே நமஹா பிருகத். சொல்ற துருவம் ஏகாட்சரம் பிரம்ம ஓமித்யேவ வியவஸ்திதம் பிருகத்வாத் பிரம்மணத்வாச்ச தத் பிரம்ம இது அபிதீயதே. பிரணவத்துக்கு பிரம்மம்னு பேரு. இந்த பிரணவத்துக்கே பிரம்மம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அந்த ஒரே எழுத்தானது அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு அப்படியே ஒரு உற்பத்தி ஸ்திதி லயம் அப்படிங்கிற விகாரங்கள் அற்று அப்படின்னு அர்த்தம். துருவம், துருவம்னா சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடியது துருவம்னு சொல்றாரு. அந்த வியாக்கியானத்துல எழுதுற போது வேத விபாகான் பக்ஷன்னு பிரதமம் பரதத்துவ பிராப்தி உபாயதையா உபாசியம் இது தர்சயிதும் பிரணவாத்மகம் சப்த பிரம்ம பிரணமம் பிரணமதி துருவம் இது துவயே. 2 ஸ்லோகத்தினால சொல்றது. முதல்ல இந்த பிரணவமானது அந்த பரமாத்மாவை அடைவதற்கு ஒரு உபாயமாக, பரதத்துவ பிராப்தி உபாயத்தையா, அது உபாசியம். அந்த பிரணவத்தை உபாசனை பண்ணணும். பிரணவத்தை உபாசனை பண்ணணுங்கிறது என்னன்னா,
இந்த பிரணவ உச்சாரணம் இதெல்லாம் மந்திர சாஸ்திரம். இது ரொம்ப சூக்ஷ்மமான விஷயம். இது மகான்களிடத்திலேருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். இருந்தாலும் ஸ்தூலமாக அந்த விஷயத்த சொல்றேன். இந்த பிரணவமானது அத ஸ்வரத்தோட கூட, அது ஆழ்வார் பாசுரங்கள் எல்லாம் சொல்ற பொழுது நமோ நாராயணான்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் 3 மாத்திரை உள்ளழ வாங்கின்னு சாதிப்பார். அந்த பிரணவத்துக்கு ஸ்வரம் உண்டு. அந்த பிரணவத்துக்கு 3 மாத்திரையோட அந்த பிரணவத்தை சொல்லி ஜபம் பண்ணணும். அந்த பிரணவம் ஜபம் பண்ற போது அது என்ன ஆகுதுன்னா சொல்ற பரதத்துவ பிராப்தி உபாயதையா உபாசியம். அந்த பரமாத்மாவை அடைவதற்கு இது உபாயமாகிறதுங்கிற எண்ணத்தோட அதை உபாசனை பண்ணணும். இது பிரணவாத்மகம். அதனால அந்த சப்த பிரம்மம்னு பேர் அதுக்கு. துருவம் துருவம் அவினாஷி. வியாக்கியானத்துல எழுதுற பொழுது துருவம் துருவம்னா என்னன்னு கேட்டா நிலையானது அழிவற்றதுன்னு அர்த்தம் இருக்கு. ஓமித்யேவ வியவஸ்திதம் வேத விபாகே அபி அவிபக்தம் அவிகிருதம் ச யத் பிரணவாக்கியம் ஏகாட்சரம் பிரம்ம தத் பிருஹத்வ பிரம்மணத்வாபியாம் பிரம்ம இதி அபிதீயதே. அதாவது அதுக்கு அந்த பிரணவத்துக்கு ஏன் பிரம்மம் அப்படின்னு கேட்டா இந்த பிரணவத்தை பிரிச்சு சொன்னாக்க நிறைய அர்த்தங்கள் வரும். அது விரியது, எக்ஸ்பேண்ட் ஆறதுன்னு அர்த்தம். அதுக்கு அந்த பிரணவம் சொல்ற பிருஹத்வா பிரம்மணத்வாச்ச தன் பிரம்ம. அது பெருசான அர்த்தத்தை பெருசான அர்த்தம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா இந்த உச்சாரணம் பண்றதுனால அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. ஏன்னா ஆண்டாள் பத்தி சொல்ற பொழுது வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும் அப்படின்னு திருப்பாவே சொல்றோம். வேதம் அனைத்துக்கும் வித்து அப்படிங்கிறது எதுன்னு கேட்டா இந்த பிரணவாட்சரம். பிரணவம்ங்கிறது இந்த வேதம் அனைத்துக்கும் வித்து. ஏன்னா நாம சொல்றோம் வேத ஆதோ ஸ்வரப்ரோக்தா வேத அந்தேச்ச பிரதிஷ்டிதான்னு சொல்ற போது வேத ஆதோ ஸ்வரப்ரோக்தா, வேதத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் எது ஸ்வரத்தோடு ஓதப்படுகிறதோ வேதத்தினுடைய முடிவில் எது ஸ்வரத்தோடு முடிக்கப்படுகிறதோன்னு அர்த்தம். ஆதோ ஸ்வரப்ரோக்தா, ஆதோன்னு ஆரம்பத்தில் ஸ்வரத்தோடு எது சொல்லப்படுகிறதோ, அந்தேச்ச முடிவிலும் எது ஸ்வரத்தோடு ஓதப்படுகிறதோ அந்த பிரணவம் எதிலிருந்து உண்டாவது அப்படின்னு கேட்டா அகாரம் ஆ அப்படிங்கிற எழுத்திலிருந்து உண்டாவது அந்த பிரணவம். ஏன்னா அகார உகார மகாரங்கள் சேர்ந்ததுதான் அந்த பிரணவம். இந்த அகார உகார மகாரத்துல இந்த ஆங்கிற இந்த வேதம் சகல வேதத்துக்கும் மூல காரணமாக இருக்கக்கூடியது அந்த பிரணவம். அந்த பிரணவமோ எப்படின்னு கேட்டா அந்த 3 எழுத்தினால் ஆகி அந்த முதல் எழுத்திலிருந்து தோன்றுகிறது. அந்த முதல் எழுத்துக்கு யார் ஒருவன் பொருளாக ஆகிறானோ, அந்த முதல் எழுத்தினால் எவன் ஒருவன் குறிப்பிடப்படுகிறானோ அவனே பரதத்துவம் அப்படின்னு சொல்றது. அதனால இதையெல்லாம் சொல்ற. இதையெல்லாம் சொல்ற போது இந்த அவினாசி ஓமித்தேவ வேத விபாகே அப்படி அவிபக்தான் அவிகிருதம் எது பிரணவாக்கியம் ஏகாட்சரம் பிரம்ம. அது அந்த சுருக்கமாக இருக்கு. அந்த சுருக்கமாக இருக்கக்கூடிய பிரணவமானது விரிவை அடைகிற பொழுது அது பெரிதாக ஆகிறது அர்த்தம். அப்ப பெருசாகிறதுன்றது அதுக்கு யார் பொருளானவனோ அப்படின்னு மேல அந்த சூத்திரத்துக்குடைய அர்த்தம். அது அதுல சொல்றச்சே அது முதல்ல சின்னதாக இருந்தாலும் முதல்ல விரும்பி பெரிய அர்த்தத்தை சொல்லுவதனால் அது பிருஹத்வாத். அதனால அது பெருசாக இருக்கிறதுனால அது பிரம்மம்னு சொல்றோம். அந்த பிரணவா அவஸ்திதம் நித்தியம் பூர்புவ ஸ்வரிதி யதே ருக்யஜ சாம அதர்வாணி எஸ்தஸ்மை பிரம்மனே நமஹா. அதுல சொல்ற ஒரு அந்த எந்த ஒரு வஸ்துவானது லோகத்தினுடைய உற்பத்தி ஸ்திதி லயங்களுக்கு இந்த ஒரு உண்டாகிறதோ, எந்த பிரணவத்தினிடத்திலிருந்து
அந்த மூன்று லோகங்கள் உண்டாகின்றனவோ சொல்ற பிரணவ அவஸ்திதம் நித்தியம் பூர்புவ சுவரிதி யதே ருக்யஜசாம அதர்வாணோ எத்தஸ்மை பிரம்மணே நமஹ. இந்த ஒரு ஒரு இந்த பிரம்மத்தை அந்த இந்த ஒரு 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 அந்த 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 பிரணவத்தினிடத்திலும் சொன்னா என்னன்னா அந்த பிரணவத்தின் பொருளாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரதத்துவத்தினிடத்திலிருந்து எதனுடைய உற்பத்தி இந்த லோகத்தினுடைய உற்பத்தி ஸ்திதி லயங்கள் உண்டாகின்றனவோன்னு அர்த்தம் இருக்கு. பிரணவ அவஸ்திதம் நித்தியம் பூர்புவ சுவர இது இது ஈரியதே. அந்த நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிரணவத்தினிடத்திலிருந்து பூர்லோகம் புவர்லோகம் சுவர்லோகம் அப்படின்னு மூன்று விதமான வியாகிருதி திரயம், அதாவது பூர்புவ சுவஹா அப்படின்னு சொல்றோம். பூர்புவ சுவஹா அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டா இந்த மூணுத்துக்கும் வியாகிருத்தின்னு பேர் இருக்கு. இந்த மூணுக்கும் வியாகிருதி திரயம்னு பேர். அது சொல்ற பூர் புவஹா சுவர் இது ஈரியதே. எப்படி இந்த வியாகிருதிகளான மூன்றும் அதே மாதிரி இந்த நான்கு வேதங்கள் ருக்யஜசாம அதர்வாணோ எத்தஸ்மை இந்த வடிவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிரணவத்தை நான் சேவிக்கிறேன், நான் வணங்குகிறேன்னு அர்த்தம். அப்போ அப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை பிரம்மணே நமஹ ஜகதா பிரளய உற்பத்தியோஹோ யத் தத் காரண சம்ஹிதம் மகதா பரமம் குஹ்யம் தஸ்மை பிரம்மணே நமஹ. அதாவது இந்த எந்த ஒரு வஸ்துவானது லோகத்தினுடைய உற்பத்திக்கும் லயத்திற்கும் ஜகதா பிரளய உற்பத்தியோ எது காரண சம்ஹிதம். வியாக்கியானத்தில் எழுதுறதே சொல்ற பிரணவம் காரணத்தையா பிரதான தாதாத்மேன சுவர்ணே பிரணமதி ஜகதः இத்தியாதினா बहुधात्मक इत्यन्तेन प्रलय उत्पत्त्योः प्रधानाद्धि जगदुत्पत्तिः तस्मिन् लयः तस्मात् तयोः तत् कारणं. வியாக்கியானத்தில் அதுக்கு மேல இன்னும் விஸ்தாரமாக எடுத்துட்டு போற, அதாவது எந்த ஒரு பொருளானது லோகத்தினுடைய உற்பத்தி ஸ்திதிக்கெல்லாம் காரணம்னு சொல்லப்படுகிறதோ, எது அந்த மகத்தத்வாதிகளுக்கும் உயர்ந்ததாக இருக்கிறதோ, மகதா பரமம் குஹ்யம், அப்படிப்பட்ட அந்த பிரணவத்தினுடைய சொரூபமான பிரம்மத்தை நான் சேவிக்கிறேன். பிரணவத்தை சொல்ற அகாத அபாரம் அக்ஷயம் ஜெகத் சம்மோகனா அலயம் ஸ்வப்பிரகாச பிரவருத்திபியாம் புருஷார்த்த பிரயோஜனம். சொல்ற ஒரு எந்த வஸ்துவானது அகாதம், அகாதம் அகாதம்னா மிகவும் ஆழமானது, ஆழமானதுன்னு சொன்னா அது பூர்த்தியா தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம். ஆழம்னா அந்த அந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்காக சொல்ல, அத ஒரு ஃபிகரட்டிவா சொல்ற. ஆழம் காண முடியாதுன்னா அவ்வளவு பெருமையானது. ஜெகத் சம்மோகன அலம், எந்த ஒரு ஒரு லோகத்துல அப்படியே அழுத்துறது. பிரகாச விருத்திருபியாம் புருஷன், தன்னுடைய பிரகாசத்தினால் புருஷ பிரகாசம் பிரகாசம்னு சொன்னா அந்த அதனுடைய உபாசனையினால் மோட்சத்திற்கு காரணமாக ஆகிறதோ. சாங்கிய ஞானவதாம் நிஷ்டா கதிஹி சமதமாத்மனாம் எத்தத் அவ்யக்தம் அமிர்தம் பிரவருத்தி பிரம்ம சாஸ்வதம். அங்க சொல்ற ஒரு ஒரு நிஷ்டா பிரதிஷ்டா சாங்கிய ஞானவதாம். சாங்கிய ஞானவதாம்னு சொன்னா எந்த ஒரு ஒரு
சாங்கியம்னாலே புத்தின்னு அர்த்தம். சாங்கியம்ங்கிறதுக்கு ஏன்னா சாஸ்திரங்கள்ல சொல்ற போது சாங்கிய யோகம்னு சொல்றோம். சாங்கியம்ன்றது சங்கியான்னு ஒரு கணக்கு உண்டு, அது எண்ணிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டது. இங்க சொல்ற பொழுது சங்கியான்னு கேட்டா தத்துவ ஞானத்துக்கு சொல்றது, அந்த ஞான விஷயத்தை சொல்லுகிறதுக்கு சங்கியான்னு சொல்றா இருப்போம். சாங்கிய ஞானவதாம் நிஷ்டா, சாங்கிய ஞானவதாம் நிஷ்டா, சாங்கிய ஞானவதாம் கேட்டா அந்த அந்த ஞானத்தை ஒளியாக கொண்டவர்களுக்கு ஒரு இது ஒரு உபாயமாக ஆகிறது. கதிஹி சமதமாத்மனாம், அதாவது சமதமாத்மம்னு சொன்னா சமம் தமம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இது ஒரு குணம். இதெல்லாம் சமதமாதி சாதனங்கள்னு சொல்றது. ஆத்ம ஜானம் பிரம்ம ஜானம் வந்துடுத்துன்னு சொன்னாலே அவர்கள் எல்லாரும் எப்படி இருப்பான்னு கேட்டா புலனடக்கம் பெற்றவர்களாகவே இருப்பார்கள், சமதமாதிகளை உடையவர்களாக ஆவார்கள்னு அர்த்தம். இந்த சொல்ற ஜகத் சம்மோகனாலயம் பாபினாம் சம்மோகன தமோகுணாலயம் ஸ்வப்பிரகாச பிரவருத்திபியாம் சத்வரஜ காரியாபியாம் ஞான கர்மபியாம் புருஷார்த்தஸ்ய சாதனம்னு போற. ஸ்வப்பிரகாசம்ங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஞான கர்மாக்களின் மூலமாக புருஷார்த்தத்திற்கு சாதனமாக ஆவதால் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்வப்பிரகாசம்னு அர்த்தம். எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் தெரியும். சாஸ்திர ஞானம் பகுக்லேசம் புத்தேஷ் சரண காரணம்னு சொல்லுவா. இங்க கொஞ்சம் இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை பத்தி சொல்லிட்டு வர. சாங்கிய தத்துவத்தை பத்தி சொல்றச்சே இந்த சாங்கிய தர்சனம்னு பேர். இந்த சாங்கியர்களுடைய சித்தாந்தத்துல எதை சொல்லுவாங்க, உயர்ந்த வஸ்துவாக இந்த பிரகிருதி சத்வரஜஸ்தமோமயமாக இருக்கக்கூடிய பிரகிருதியை உயர்ந்த தத்துவமாக சொல்வார்கள். அந்த சாஸ்திரத்தை அந்த சாஸ்திரத்துல பரிபூர்ணமான ஞானத்தை உடையவர்களுக்கு சாங்கிய ஞானவதாம் நிஷ்டா கதிஹி சமதமாத்மனா, அந்த ஞானத்தை அடைந்தவர்களுக்கெல்லாம் இந்த சமம் தமம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த புலனடக்கம், இந்த ஆத்ம குணங்கள்லாம் வரும். அது எத் தத் அவ்யக்தம் அமிர்தம் பிரவருத்தி பிரம்ம சாஸ்வதம். அப்போ சொல்ற அந்த சாங்கிய ஞானத்தை உடையவர்களுக்கு ஒரு இதுதான் நிலை பெறும் இடமாக ஆகிறது. பிரவருத்தினா அதில் ஒரு ஞானத்தை உடையவர்கள் அந்த சாஸ்வதம் பிரதானம் ஆத்மயோனிஷ்ச குஹாசம்ஸ்தம் சப்யதே அவிபாகம் ததா சுக்ரம் அக்ஷயம் பகுதாத்மகம். அதுல சொல்ற அந்த ஒரு சொல்ற பிரதானம் ஆத்மயோனிஷ்ச குஹாசம்ஸ்தம் சப்யதே. வியாக்கியானம் எழுதியிருக்க. ஆத்மனஹா யோனிஹி ஆத்மா பரமாத்மா தஸ்ய யோனிஹி உபனிஷத்சு அவ்யக்த அக்ஷராந்தைஹி சப்தைஹி யத் பகுதாத்மகம் பகுவிதம் சப்யதே தஸ்மை பிரதானாத்மனே சப்த பிரம்மணே நமஹா. அதாவது இங்க பிரதானம் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன அர்த்தம் கேட்டா பிரகிருத்தின்னு அர்த்தம். பிரதானம்னா பிரகிருதிக்கு பிரதானம்னு பேர். பிரதானம் ஆத்மயோனிஷ்ட, ஆத்மயோனின்னா அதுக்கு வியாக்கியானம் எழுதுற ஆத்மா பரமாத்மா தஸ்ய யோனிஹி உபனிஷத்சு அவ்யக்தாதி அக்ஷராந்தைஹி சப்தைஹி எது பகுதாத்மகம் பகுவிதம் சப்யதே. இந்த உபனிஷத்துக்களில் பலவித பெயர்களால் எது குறிப்பிடப்படுகிறதோ அது அந்த பிரதானம் எதுன்னு கேட்டா சப்த பிரம்மம்னு அர்த்தம்.
அதுவும் சப்த பிரம்மமாக சொல்ற காரியதசாயாம் மகதாதி ரூபேணவா பகுதாத்மகம் உக்தேர் குணைஹி பூஜிதத்வாத் சுசப்த பிரயோகான்னு வியாக்கியானத்தில் எழுதுற. அதாவது ஒரு அந்த சப்தமானது ஒரு 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 சொல்ற பரமபிரம்மணே தஸ்மை நித்தியமேவ நமோ நமஹ யத்ரூபம் வாசுதேவஸ்ய பரமாத்ம ஸ்வரூபிணா. அங்க அதுக்கு பல பெயர்கள். இந்த சப்த பிரம்மம்னு சொல்லக்கூடிய பிரகிருதிக்கு பல பெயர்கள் இருக்கு. அந்த பல பெயர்கள் எல்லாம் சுக்ரம் அக்ஷயம் அது பலவிதமான அது பெருசா ஆறுது. பெருசா ஆறுதுன்னு கேட்டா முதல்ல அவ்யக்தம் அவ்யக்தம்னு சொன்னா அன்மேனிஃபெஸ்ட்னு அர்த்தம் இருக்கு. முதல்ல சூக்ஷ்மமாக இருக்கு, விளங்காததாக இருக்கு, அது சாஸ்வதமாகவும் இருக்கு. அந்த அந்த பிரகிருதியானது பகவானுடைய சங்கல்பத்தினால பலவாறாக ஆறத்தினால அதுக்கு பகுதாத்மகம்னு பேர். அப்படிப்பட்ட பகுதாத்மகமான சப்த பிரம்மமான பிரகிருதிக்கு நமஸ்காரம்னு அர்த்தம். அதாவது பிரவருத்தி பிரம்மம்னு சொல்ற பரபிரம்மே தஸ்மை நித்தியமேவ நமோ நமஹ. அது அவரவர்களுடைய சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி பிரவர்த்திக்கப்படுறது. பிரவர்த்திக்கப்படுறதுன்னா ஒரு காரியத்துல ஈடுபடுத்துறது. அப்படிப்பட்ட அந்த பிரம்மத்திற்கு ஒரு அஞ்சலியை பண்ணுகிறேன். பிரவருத்தி பிரம்மம்னு பேர். அதனால ஒரு இந்த சப்த பிரம்மமானதுதான் அதனுடைய காரியங்கள் வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் இன்னும் விஸ்தாரமா அத சொல்லுவா. அதாவது சரி வேணா சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம்னா சொல்லணும்னாத்த இந்த பிரகிருதி தான் இந்த சரீரம். இந்த சரீரம்ங்கிறது இந்த பிரகிருதி எப்படி ஆக்ட் பண்றது அப்படின்னா அவரவர்களுடைய புண்ணிய பாப கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பிரகிருதியானது தன்னுடைய காரியத்தை செய்யும். ஒருத்தர் ஒரு பாபகர்மா பண்றாரோ புண்ணிய கர்மா பண்றாலோ அந்த சரீரத்தின் மூலமாக பண்றார். கீதையில சொல்ற போது கூட பெருமாள் சொல்வார் பிரகிருத்தேகே கிரியமானானின்னு சொல்ற பொழுது எல்லா காரியத்தையும் பிரகிருதி பண்றது அப்படின்னு சொல்லுவார். ஆனா பிரகிருதிங்கிறது அதுவா தானாக பண்ணாது. அந்த பிரகிருதி எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டா அந்த அந்த ஒரு ஜீவாத்மா அந்தந்த ஜீவாத்மாவனுடைய கர்மானுகுணமாக அந்தந்த பிரகிருதியானது அந்தந்த காரியத்தை செய்ய தொடங்கும். அதுதான் பிரகிருதி அந்த காரியத்தை பண்றதுன்னு சொன்னா இதுக்கு மூல காரணம் அவரவர்களுடைய கர்மா. அத சொல்ற வியாக்கியானத்துல எழுதுறாரு. அந்த சப்த பிரம்மணேங்கிற காரியதசாயாம் பிரம்ம வாசுதேவ அது அங்க இல்ல அது சரி. ஆத்மயோனிஷ்ச குஹா சம்ஸ்தம் ச சப்த்யதே அவிபாகம் ததா சுக்ரம் அக்ஷயம் பகுதாத்மகம் பரபிரம்மணே தஸ்மை நித்தியமேவ நமோ நமஹ யத்ரூபம் வாசுதேவஸ்ய பரமாத்ம ஸ்வரூபிணா. எந்த ரூபமானது அந்த பகவானுடைய வாசுதேவ ஸ்வரூபமாக சொல்லப்படுகிறதுன்னு அர்த்தம். அது சொல்றதே அந்த பிரகிருத்தியை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதை புரியாததாகவும் அந்த ஒரு ஒரு நித்தியமானதும் அது சாஸ்வதமானதாகவும் அந்த பிரவருத்தி பிரம்மம்னு பேரு. பிரவருத்தி பிரம்மம்னா பிரகிருதிக்கு பேரு. அந்த பிரகிருதியானது அவரவர்களுடைய கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி காரியத்தை பண்றதுன்னு சொல்றது. அது சப்த பிரம்மம்னு அதை சொல்றோம். அதாவது குறிப்பிடப்படுகிறதுன்னு அர்த்தம் இருக்கு. அத பிரணவம் பகவத் ரூபத்வேன ஸ்துவன்னு பிரணமதி சரி பரபிரம்மணே தஸ்மை நித்தியமேவ நமோ நமஹ யத்ரூபம் வாசுதேவஸ்ய பரமாத்ம ஸ்வரூபிணா ஏதத் பிரம்ம த்ரிதா பேதம் அபேதமபி ச பிரபுः சர்வபூதேஷு அபேதோசோ வித்யதே பின்ன புத்திபிஹி. அப்போ ஏதத் பிரம்ம த்ரிதா
அகாராதி அவயவ ரூபேண த்ரிதா பின்னம் அவயவி ரூபேண ச அபின்னம் ஏதது பிரணவ ரூபம் பிரம்மா. அதாவது பிரணவத்தையே அந்த பிரம்மமாக சொல்ற. ஏதது பிரம்ம த்ரிதா பேதம் அபேதம். இந்த பிரணவமே மூன்றாக பேதமாக பிரிந்து மூன்றும் சேர்ந்து அபேதமாகவும் இருந்து, அதாவது அகார உகாரம் அகாரங்கள் சேர்ந்து பிரணவமாக இருந்து சர்வபூதேஷு அபேதோ அசௌ. இந்த பிரணவத்தினால் குறிப்பிடப்படக்கூடிய பரமாத்ம ஸ்வரூபம்னு அர்த்தம் அதுக்கு. அபேதோ அசோ வித்யதே பின்ன புத்திபிஹி. அந்த ஒரு சர்வபூதேஷு அபேதா அசோ. சர்வபூதேஷு அப்படின்னா வியாக்கியானத்துல எழுதுறா இருப்போ, சச்ச சர்வபூதேஷு ஆத்மதையா அவஸ்திதோ அப்பி அபேதா ஏகா. எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்குள்ளேயும் இந்த பிரம்மமானது இருந்து கொண்டு ஒன்றாகவே இருக்கிறது. பிரபுத்வாத் அகலுஷஸ்ச ஸ்வ அதிஷ்டித சுதிஷ்டாபிதி பின்னாபிகி மூர்த்திபிகி ஏவ வித்யதே. இந்த பிரணவமானது ஒரு அந்தர்யாமியாக இருந்து கொண்டு அந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை இது தெரிவிக்கிறதுனால அதுவே பரம பிரம்மம்னு சொல்றோம். அந்த 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 பிரணவத்திற்கு எவன் ஒருவன் பொருளாக கூறப்படுகிறானோ அப்படின்னு அர்த்தம். ரிங்மய சாமமய சர்வாத்மா ச யஜுர்மய. ரிக்யஜு சாம சாராத்மா சயேவ ஆத்மா ஷரீரினாம். அது ரிக்வேதமாகவும் சாமவேதமாகவும் யஜுர்வேதமாகவும் பலவிதமான அந்த ஒரு ஒரு சொல்லப்படுகிறதோ அப்படிப்பட்ட சொல்ற ச ரிங்மய சாமமய சர்வாத்மாச யஜுர்மய. அது ரிக்வேதமயமாகவும் சாமவேதமயமாகவும் யஜுர்வேதமயமாகவும் அனைவருடைய ஹிருதய குகையில் அந்தர்யாமியாகவும் ரிக்யஜு சாம சாராத்மா அதனுடைய சாரமாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மா ஷரீரினாம். அதாவது எல்லா சரீரத்துக்குள்ளேயும் அந்தர்யாமியாக இருக்கக்கூடியவன். அப்படிப்பட்ட அந்த பிரம்மமானது அழிவற்றது, சாஸ்வதமானது, நித்தியமானது அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த ஒரு இதுவே இத சொல்ற. ச வித்யதே வேதமய ஸ்வவேதம் கரோதி வேதைஹி பகுபிஹி சாகாம். பகுபிஹி சசாகம். சாகா பிரணேதா சமஸ்த சாகாஞான ஸ்வரூபோ பகவான் அனந்தா. அவனே அந்த ருக்வேத ஸ்வரூபமாகவும் எதிர்வேத ஸ்வரூபமாகவும் இருந்து கொண்டு இந்த மூன்று வேதத்தினுடைய சாரமான பிரணவமாகவும் இருந்து கொண்டு அதற்கு பொருளான வாசுதேவனாக இருந்து கொண்டு அந்தராத்மாவாக எல்லாரிடத்திலும் இருக்கக்கூடியவன். அவனே வேதஸ்வரூபியாகவும் இருக்கிறான். அவனே ச வித்யதே வேதமய ஸ்வவேதம். அவனே வேதமயமாகவன். அவனே ரிக்வேதமாகவும் மூன்று வேதங்களாகவும் பிரிந்து காணப்படுகிறான். அந்த சொல்ற வேதைஹி பகுபிஹி சசாகம். அவனே பலவித சாக்கைகளாகவும் பிரிந்து அந்த வேத சாக்கைகளை எழுதிய அந்த பிரித்து கொடுத்த வியாசரூபமாகும். சாகா பிரணேதா சகா. பிரணேதான்னா லீடர்னு அர்த்தம். அந்த சாக்கைகளை பிரித்து கொடுத்தவராகவும் சமஸ்த சாக்கா ஞானஸ்வரூபா. எல்லா சாக்கைகளினுடைய ஞானம். அதாவது என்னன்னு கேட்டா
எல்லா வேதத்தினாலேயும் குறிப்பிடப்படுபவன் அர்த்தம். சொன்னதனுடைய சாரமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டா, அவன் எத்தனை விதமாக பெய்ந்தாலும் அத்தனை விதத்தினாலேயும் அத்தனை வேதங்களினாலும் குறிப்பிடப்படுபவன் அவன்தான்னு அர்த்தம். வியாக்கியானத்துல எழுதுறாரு, சர் சாரஹா ரிகாதி பிரதிபாத்தியா சதுர்விதா புருஷார்த்தா ததாத்மான்னு வியாக்கியானத்துல கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொடுத்துடுற. மூலத்துல அவர் புரியாத மாதிரி சொல்றார், ஆனா அவருக்கு புரியுறது மைத்ரேயருக்கு. நமக்காக எழுதுறார் எங்களாழ்வான். ரிகாதி பிரதிபாத்தியா, ரிக் முதலானவைகளினால் பிரதிபாதிக்கப்படுகிற 4 விதமாகவும் 4 வித புருஷார்த்தம் தர்மார்த்த காம மோட்சமாகவும் அவைகளுக்கு ஆத்மா ஷரீரினாம் க்ஷேத்ரஞானம் ஜீவாத்மாக்களுக்கும் அர்த்தம். பகவதா சர்வாத்மத்துவம் நிகமயதி, அந்த பகவான் எல்லாருக்கும் ஆத்மாவாக இருக்கிறாங்கிறது முடிக்கிறார். சஹா அவ்யஸ்த வேதமயா சன்னு ரிக்வேதாத்தியாத்மனா பித்யதே. முதல்ல இந்த பிரிவற்ற வேதங்களாக இருந்து கொண்டும் மறுபடியும் வியாசரூபராக தோன்றி 4 விதமாக வேதங்களாக பிரிந்தாலும் சயேவ சாகா பிரணேத்ரு பூத வியாசாதிகி பூத்வா, இந்த சாக்கைகளை வேத சாக்கைகளை பகுத்து கொடுத்த வேத ரூபமா வேத வியாசரூபமாராகவும் இருந்து கொண்டு சசாகம் பகுபிகி அவாதர சாகாபேதிகி, பலவிதமான சாக்கைகளினால் வெவ்வேறாகவும் இருந்து கொண்டு அவனே இருக்கிறான். சமஸ்த சாகாஷ்ட சயேவா, எல்லா சாக்கைகளாகவும் அவனாகவே ஆகிறான். இதுதான் கீதையில சொல்ற பொழுது வேதைஷ்ட சர்வைகி அகமேவ வேத்யகான்னு, அனைத்து வேதங்களினாலும் நானே குறிப்பிடப்படுகிறேன். இந்த வேதங்களை பத்தி பொதுவாக சொல்லிட்டேன். அடுத்ததுல ஆரம்பிக்கிற போது 4வது அத்தியாயத்துல இந்த ஒரு வேதத்தினுடைய சாக்கைகள், ரிக்வேத சாக்கைகள் எத்தனை, அந்த சாக்கைகள்லேருந்து அடுத்ததுல யஜுர்வேத சாக்கைகள், சுக்ல யஜுர்வேத சாக்கை, அப்புறம் கிருஷ்ண யஜுர்வேத சாக்கைகள், இதையெல்லாம் கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சாமவேத சாக்கைகள், அந்த புராணங்கள்ன்றது இதையெல்லாம் பிரித்து விஸ்தாரமாக அதையெல்லாம் மேல் வரக்கூடிய அத்தியாயத்துல சொல்ற. அதை தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தா கேட்கலாம். இந்த எல்லா வியாசர்களும் வேதத்தை அப்படியே இங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கா, ஆனா இவர் தான் அதை பிரிச்சிருக்கு. ஆனா அப்படியே ஆடடா வந்து இல்லையா, ஒவ்வொரு இதுலயும் வந்து கடைசியில ஒரு வேத வியாசர் அதை பிரிச்சிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சுவாமி. அப்படி இல்ல முதல்ல இது வேதம் ஒன்னா இருந்து அடுத்து சொல்ற ஏகாயன சாக்கைன்னு, அதாவது வேதம்ங்கிறது ஒரு பெரிய விருட்சம்னு சொன்னாரோ இல்லையோ, அந்த விருட்சம்ங்கிறது கீழ் பாகத்துல ஏகாயன சாக்கைன்னு பேர். அது ஏகாயன சாக்கைன்னா எல்லாத்துக்கும் மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய சாக்கையாக இருந்தது. அதுல அந்த ஏகாயன சாக்கையில தான் இப்போ இந்த பகவத் சாஸ்திரம்னு சொல்லக்கூடிய பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரம் இருக்கும் இல்லையோ, அந்த பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரம்ங்கிறது ஏகாயன சாக்கையில ஒரு அம்சம். அது அதையும் பிரகாசப்படுத்தினார்னு சொல்றார். அந்த ஏகாயன சாக்கையிலிருந்து பிரிஞ்சதுதான் இந்த 4 வேதங்கள். இந்த 4 வேதத்தை பிரிச்சவர் தான் அதான் அந்த ஏகாயன வேதத்தை 4ஆக பிரித்து பகுத்து கொடுத்தவர் தான் வேதவியாசர். இது ஒரு துவாபர யுகத்திலேருந்து அதை ஆரம்பிச்சு பண்றார். ஏன்னா முதல் 2 யுகத்துல எல்லாரும் வேதாத்தியனம் பண்ணி அவாவா கரெக்டா பண்ணிட்டா அந்த வேதத்தை எல்லாம். ஆனா பின்னாடி வந்ததுல வேதம் மறைஞ்சு போச்சுன்னா அத்தியனம் பண்ணாததுனால மறைஞ்சு போச்சு. அதை மறுபடியும் பிரகாசப்படுது. ஏன்னா பின்னாடி எல்லாம் சொல்ல போற வேதம்ங்கிறது நித்தியம்னா வேதம் எப்படி நித்தியமாக ஆகும், அந்த சப்த ராசி, அதாவது
வேதத்துக்கு ஒலி வடிவம் தான். ஒளி வடிவம், எழுத்து கிடையாது. வேதத்துக்கு எழுத்து கிடையாது. வேதம்ங்கிறது, அந்த வேதம் அப்படிங்கிறது ஒலி வடிவம், ஒரு சப்தராசியாக இருக்கக்கூடிய அது. அந்த சப்தராசிங்கிறது அப்பப்போ மறைஞ்சு போறது, அதை அப்பப்போ வெளியில பிரகாசப்படுத்துறது. அதனாலதான் வேதத்தை நித்தியம்னு சொல்றாரு. அந்த சப்தராசிங்கிறது ஆர்டர் மாறாமல் வருது. அந்த ஆணுபூர் விக்ரமம்னு அது பின்னாடி எல்லாம் சாஸ்திரங்களை வேற விதமா சொல்லுவாங்க. அந்த ஏகாயன சம்ஹிதைய இவர் 4ஆக பிரிக்கிறார். இருக்கிறது அதுலேருந்து இன்னும் பல சாக்கைகள். இப்போ கீழே சொல்லப்போற கிருஷ்ண யஜுர்வேதம்னு எடுத்துட்டா தைத்திரிய சாக்கை இருக்கும். அப்புறம் மைத்ராயணீய சாக்கைன்னு ஒண்ணு உண்டு. அந்த மைத்ராயணீய சாகை நம்ம பக்கத்துல ரொம்ப கிடையாது. வடதேசத்துல மைத்ராயணீய சாகை கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துல இருக்கா சில பேர். நம்ம ஸ்ரீ சன்னதியில வந்து பார்த்தா சில நாள் அந்த மைத்ராயணீய சாகையை சேர்ந்தவாள்லாம் வந்து பாராயணம் பண்ணுவாள். அதே மாதிரி யஜுர்வேதத்துல பல சாக்கைகள். இப்போ அது கீழே சொன்ன மாதிரி சாக்கைகள்னு இருந்தா கூட அந்த ஸ்வரத்துல வேறுபாடு இருக்கிறதுனால அதுக்கு அந்த விபாகங்கள் ஏற்படுத்தினவர் வேதவியாசர்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி இந்த 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 சாங்கியங்கிற தர்சனமே அதான் முதலே ஆரம்பமா? ஃபர்ஸ்ட் சாங்கியம் வேணும். இதான சாங்கியத்தை புத்தகமான ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா? அது அப்படி இல்ல. திருப்பி அதேதான் வேதத்தை தான் வரணும். திருப்பி என்ன நம்ம சொல்றோம், யோக ஜானம் ததா சாங்கியம் வித்யா ஷில்பம் வேதாச்சாஸ்திராணி விஞ்ஞானம் ஏதத் சர்வம் ஜனார்தனாத்னு சொல்றோமோ இல்லையோ. ஸ்லோகத்தினுடைய விவரணம் தான் இன்னைக்கு அத்தியாயம் பூர்த்தி. அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் தான் கிட்டத்தட்ட சகல சாஸ்திரங்களும் வேதத்திலிருந்து தொகுக்கப்பட்டதுதான். அது தனி அதுல இருந்து முதல்ல வந்ததுன்னு அர்த்தம் இல்லை. அவாவா அத்தியனம் பண்ற போது அந்த வேதத்துல இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை எல்லாம் வரையில் தொகுத்து அவா ஒரு சாஸ்திரமாக கொடுக்கிறான். கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு இருந்ததுன்னா கூட அதுல இருந்து எத்தனையோ விபாகங்கள்லாம் பிரிச்சு பண்றாங்களே, அந்த மாதிரி வேதத்திலையும் பிரிக்கிறது தான். அடியனுக்கு ஒரு சந்தேகம். அதாவது இந்த வியாசர்கள் ஒவ்வொரு மன்வந்தரத்திலயும் ஒரு வியாசர் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அவளுக்கு அப்ப வந்து அவளுடைய மத்த டியூட்டிஸ் எப்படி கணக்கு? இப்ப சூரியன் வியாசரா இருந்தார் அப்படின்னா சூரியன் அவருடைய இன் அடிஷன் டு தட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வியாசரா இருந்தார்னு அர்த்தம்னு எடுத்துக்கிட்டா, இல்ல இப்ப இருக்கிற சூரியன் அப்ப வியாசரா இருந்தார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறதா? அந்த மாதிரி வியாசருங்கிறவர் பகவானுடைய அவதாரம். வியாசருங்கிறவர் பகவானுடைய அவதாரம். அந்த பகவானுடைய அவதாரம்ங்கிறது ஒரு பர்பஸுக்காக ஏற்ப பெருமாள் அவதரிக்கிறார்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த அவதாரத்துக்கு ஒரு காரியம் இருக்கு. அந்த முடிஞ்சு போயிடுறது. இப்போ அவதாரங்கள்ல சொல்றச்சே, இப்ப ராமாவதாரம் அதே காலகட்டத்துல பரசுராமர் 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நேர பாக்குறார். பரசுராமரும் ராமரும் நேர பார்த்துட்டு பரசுராமர் என்ன பண்ற, தன்னுடைய சக்தியெல்லாம் இவரிடத்துல கொடுத்துட்டு போயிடுறார். அப்ப அந்த சரீரத்துல அந்த க்ஷணத்துக்கு அவர் அந்த அம்சம் பண்ற வரையில் அந்த அவதாரம் அந்த பர்பஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அப்புறம் அந்த போயிடுறது. இந்த அவதாரங்கள்ல கூட சுயமாக அவதாரம் உண்டு. அம்சாவதாரம், பூர்ணாவதாரம்,
அப்புறம் இன்னும் ஆவேச அவதாரங்கள், அவதாரங்கள்ல எத்தனையோ வகைகள் உண்டு. இதையெல்லாம் சுவாமி தேசிகன் டிஸ்கஸ் பண்றார். அவதாரங்கள்ல எத்தனை ஆவேசாவதாரம்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டா, அந்த க்ஷணகாலத்துக்கு அந்த வந்து காரியம் ஆனுடனே அந்த சக்தியானது மறைஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரி இப்ப வியாசரா இருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த இடத்துல அந்த காரியத்தை முடிச்சோடனே இந்த சக்தியானது போயிடும். அப்படி வச்சுக்கணும். ஓ அடியன் அடியன். அப்ப தென் அவளுடைய பழைய அவளுடைய என்ன அவளுக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருக்காரோ பெருமாளுடைய கர்மா மூலமா வந்து அவ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அடியன் இது ஒரு அடிஷனல் சார்ஜ். இல்ல பகவத் அம்சமாவே இருக்கிறதுனால வேதத்தை பொறுத்தவரை எந்த மாறுதலும் இல்ல, அப்படியே வந்திருக்கு. அதை பிரிச்சுதான் கொடுத்துருக்கு. ஆக வேதம் வேதமாவே இருந்திருக்கு. எந்த இவ்வளவு பேர் டீல் பண்ணாலும் பகவத் ஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால அவளே பகவத் ஸ்வரூபமா இருக்கிறது, அது எந்த சேஞ்சஸ்க்கும் போகலன்னு. ஆமா, அது வந்து இத வேதம் அபௌருஷேயம், வேதத்தினுடைய நித்தியத்துவம் அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்ரீபாஷ்யத்துல அந்த தேவதாதிகரணத்துல இதையெல்லாம் விஸ்தாரமா டிஸ்கஸ் பண்றான் பாஷ்யக்காரன் மாதிரி இருக்கு. வேதம்ங்கிறது அபௌருஷேயம் எப்படி நித்தியம் அப்படிங்கிறத அந்த இடத்துல ப்ரூவ் பண்ற. அது மாதிரி அந்த வேதம் நித்தியம். நித்தியமா இருக்குன்னா என்ன, கீழே சொன்ன மாதிரி அதுக்கு எழுத்து கிடையாது. எழுதா கிழவின்னு பேர் இருக்கு, ஓரல் ட்ரெடிஷன், அதனால மாறாது. பண்ணினாலும் எத்தனை கல்பம் முடிஞ்சாலும் இதே விஷயத்தோர்ஜயவா அந்த சொல்லி ஆடுற அப்படிதான் சொல்லி ஆகணும். அந்த கிரமம் மாறாது. அந்த ஆணுபூர்வி கிரமம்னு பேரு. அந்த சப்தராசி அந்த ஒலி அப்படிங்கிறது ஆணுபூர்வி கிரமங்கிறது மாறாத இருக்கிறதுனால அது நித்தியம். அது அப்பப்போ மறைஞ்சு போறது. மறைஞ்சு போறச்சே அந்த மறைஞ்சு போன வேதத்தை பிரகாசப்படுத்துறதுக்காக பண்றதுதான் அந்த அவதாரங்கள்னு அர்த்தம். அதுதான் பர்பஸ்.